सत श्रीकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंस्ड कनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पैशल है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक एंड तक जरूर देखियो क्योंकि मैं ये बहुत सारिया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा वा। सो जे तुसी चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब करो। सो इस चैनल पर असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दी न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स तुहाडे नाल शेयर करने आ। जे वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्होंने भी बेनिफिट हो सके। सो बिना होर देर किए होया अज का टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उहदे बारे गल करने आ। सो टॉपिक हैगा जी रीजनस फॉर रिफ्यूजल विजिटर वीज़ा रिफ्यूजल। हुण ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि असी विजिटर वीज़ा अप्लाई किया, विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। क्यों रिफ्यूज़ होया उहदे कारण जिहड़े ने वो मैं इहदे च दस्सण दी तुहानूं कोशिश करांगा और प्लस मैं तुहानूं यह दस्सांगा कि इन्हां चीज़ां नूं तुसीं अवॉइड किस तरह कर सकते हो और इक्को वारी च विजिटर वीज़ा किस तरह लै सकते हो। सो मेरे कुछ एक पहले दे वीडियोज़ आए सी जिहड़े तुसीं बहुत पसंद कीते ने, जिवें कि विजिटर वीज़ा दे उत्ते वीडियो सी, विजिटर वीज़ा तो वर्क परमिट ते जिहड़ा वीडियो सी कि किस तरह कन्वर्ट करना है, और अगेन सुपर वीज़ा ते भी एक वीडियो सी जो तुसीं बहुत सब ने पसंद कीते ने। सो उसदे विच बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि असी विजिटर वीज़ा अप्लाई किया सी रिफ्यूज़ हो गया। सो हुण ये बड़े लोगों की क्वेरी है, क्वेश्चन सी कि इनू अवॉइड किस तरह किया जाए, किस तरह विजिटर वीज़ा इक्को शॉट च लिता जाए और किहड़े कॉमन रीजनस ने जिन्हां दी वजह नाल वीज़ा जिहड़ा हैगा रिफ्यूज़ हो जाता है। सो शुरू करने आ। सब तो पहला मैं तुहानूं एक चीज़ दिखाना चाहना वा कि प्रोसैस की है। हुण हुंदा की है कि जे असी प्रोसैस की गल करिए कि विजिटर वीज़ा लैन वास्ते कई सारी कंट्रीज़ जिहड़ियां ने तुहाडा इन परसन इंटरव्यू लैंदियां ने। तुहानूं कौंसलेट जनरल या हाई कमीशन ऑफिस तुहानूं जाना पैंदा है, उत्थे जाके तुहानूं इन परसन इंटरव्यू लेना पैंदा है। ये गल खासकर जे असी यूएस विजिटर वीज़ा की गल करिए तो यह बिल्कुल सही गल है। यूएस एम्बैसी तुहानूं जाना पैंदा है, उत्थे जाके इंटरव्यू देना पैंदा है, फिर तुहानूं वीज़ा मिलता है। हुण कैनेडा के केस च ऐसा नहीं है। कैनेडा के केस दे विच तुहाडी एप्लीकेशन जांदी है, सो तुहानूं जाण दी इंटरव्यू देने की कोई लोड़ नहीं है अमूमन तौर पर, यूजुअली राइट। सो तुहानूं जाण दी कोई लोड़ नहीं पैंदी। ते फिर जांदा कौन है? जांदे ने तुहाडे डॉक्यूमेंट। सो डॉक्यूमेंट तुहाडी फाइल जांदी है। सो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुहाडी फाइल सही होवे क्योंकि फाइल ने जाना है, तुसीं नहीं जाना, मैं भी नहीं जाना, सिर्फ फाइल ने जाना है वीज़ा ऑफिसर को। सो ये बड़ा ध्यान रखने वाली गल है। इस करके इत्थे ही बहुत सारे लोग चूक कर जाते हैं। सो फाइल दे विच डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुंदी, प्रॉपर नहीं हुंदी और हुंदा की है जी, हुंदा हैगा रिफ्यूजल। सो ये एक मैं तुहानूं प्रोसैस दस्सिया है कि कैनेडियन विजिटर वीज़ा का प्रोसैस थोड़ा जिहा यूएस विजिटर वीज़ा के प्रोसैस तो थोड़ा हट के है। विजिटर वीज़ा दे विच तुसीं आप नहीं जाते, फाइल जाती है। सो ये तो हुई प्रोसैस की गल। हुण जे रिफ्यूजल की गल करिए तो रिफ्यूजल की जे गल करिए तो रीजनस किहड़े हो सकते हैं देखने आ। सो सब तो पहला थले धरती ते उत्ते आकाश ते विचकार रिफ्यूजल। कोई भी रीजन हो सकता है जी, कोई भी रीजन। धरती और आकाश के विचकार कहने कोई भी रीजन हो सकता तुहानूं, लेकिन मैं सारे रीजनस ते नहीं लै सकदा। सो मैं कुछ कॉमन रीजनस तुहाडे नाल गल कर सकना जिहदी वजह नाल एक 80 to 90% शेयर सिर्फ उन्हां रीजनस ते करके ही हुंदा है। सो कॉमन रीजन की गल शुरुआत करने आ। सब तो पहला कॉमन रीजन जो कि वीज़ा रिफ्यूजल का, विजिटर वीज़ा रिफ्यूजल का सब तो पहला कॉमन रीजन है लैकिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज टू होम कंट्री। मतलब की होया जी? मतलब होया कि जिहड़ी भी कंट्री तो हो, तुसी इंडिया तो हो, पाकिस्तान तो, बांग्लादेश तो, नेपाल तो, किसी भी कंट्री का तुसी पासपोर्ट होल्डर हो, उस कंट्री नाल तुहाड़ियां जिहड़ियां जड़ां ने वो कमज़ोर ने। जे तुहाड़ियां जड़ां उस कंट्री नाल कमज़ोर ने तो हुंदा की है कि रिफ्यूजल आंदा है। और किस तरह का लिखिया होंदा है? कुछ इस तरह का तुहाडे रिफ्यूजल च लिखिया होंदा है। वीज़ा ऑफिसर कहता कि मैनू तसल्ली नहीं हुई, आई एम नॉट सैटिस्फाइड कि तुसी कैनेडा छड्ड दिओगे एट द एंड ऑफ योर पीरियड। जिहड़ा तुहाडा स्टे का पीरियड है तुसी कैनेडा छड्डोगे, तुसी मतलब इत्थे टिके रहोगे, तुसी जाओगे नहीं।
बेस्ड ऑन योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਕਿਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਸਟੇਬਲ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਰੁਕਣ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼, ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਟਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 179B ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅਰਪਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਯੂ ਵਿਲ ਲੀਵ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ। ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਉਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗੀ
ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ US ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ US ਲਾ ਲਓ, US UK ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮਸ, ਰਾਈਟ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਗਰ US ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਪਲਾਨਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦੀ ਚੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਂਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ 5, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਸੈਟ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫੜੇ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ, ਯੂਜ਼ਲੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਸਲਿਪਸ। ਆਪਣੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਟੈਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸੈਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਲਗਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਣ, ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜੌਬ ਲੈਟਰਸ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਅਗੇਨ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 179B, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੋਰ ਕਰੰਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਰਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਸਟੇਬਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੀਵ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਜਾਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੀਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੌਬ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਚਾਂਸ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਸਲੈਂਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋਣਾ ਔਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨੰਬਰ 7, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਟੇ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਉਹੀ 179B, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਸਟੇ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਟੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਪ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਆਈਟਨਰੀ ਲਗਾਓ, ਡਿਟੇਲਸ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਨੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹਨੀਮੂਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਲਾਉਬਲ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 8 ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ। 8th ਰੀਜ਼ਨ, ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਯੂਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪੂਅਰਲੀ ਡਰਾਫਟਡ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਟਰ ਸਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਅਰਲੀ ਡਰਾਫਟਡ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ Canadian sponsor need to provide documentation, proof of funds ਦੀ
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਪਾਂਸਰ से जो भी ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ PR ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ IDs ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਹੋਸਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 8। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਏਜ ਐਂਡ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉੱਥੇ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ ਅਨਮੈਰਿਡ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਏਜ ਔਰ ਮੈਰਿਟਲ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਬੰਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜੌਬਲੈਸ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਉਸ 'ਤੇ ਸਟੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 9। ਔਰ 10th ਕਾਮਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਪਲੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਅਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਰਪਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 40 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਈਟ, ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰੋਕਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਝੂਠੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਨ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਕੇਸ 'ਤੇ, ਔਰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਨਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਫੋਟੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ। ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਸੋ ਅਦਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸੈਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਫਾਰਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਗਲਤ ਫਾਰਮ ਭਰੇ, ਰਾਈਟ। ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ। ਸੋ ਇਹ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਡਿਟੇਲਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਆਫਿਸ। ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ once again, thank you for watching the video. Thank you very much.